ઓકે, અક્ષય કાકા, ચિનાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, દિવ્યા. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, પ્રેમનો અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા ભજનની રડ મને લાગી, દાદા ભજનની રડ મને લાગી, ભક્તિ રસમાં નહાવું છે, ભક્તિ રસમાં રાગવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, જીવન મારું બન્યું અકારું, જીવન મારું બન્યું અકારું, દાદા ચરણમાં રહેવું છે, દાદા શરણમાં રહેવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી, દાદા વિતરાગી દીક્ષા પામી, દાદા જેવું મારે થાવું છે, દાદા જેવો મારે થાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે,
પ્રેમનું અમૃત પાવું છે પ્રેમનું અમૃત પાવું છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે દાદા જેવું મારે થાવું 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 છે જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, હિરન કાકા નથી આવ્યા. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. ઓકે, દર્શલ दरअसल बच्चे लोग का दरअसल ने आज फर्स्ट टाइम रिपोर्ट भेजा है तो श्रीमंत बुलाई काम फॉलो करें. दरअसल हाँ मैंने क्या बोला सुना आपने? हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही थी, थोड़ी कट हो रही थी. ओके, हाँ अभी बोलिए, अभी आ रही है. आपने फर्स्ट टाइम रिपोर्ट भेजा है तो आप श्रीमंत बुलाई हम फॉलो करेंगे. हाँ. नमो वितरागाय, नमो वितरागाय नमो नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम, नमो वज्रयाणम नमो लोए सवसाहणम, नमो लोय ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचमुक्कारो सौवपावपणासणो, मंगलाणं च सौवेशे, मंगलाणं सौवेशेम पद्मं हवै मंगलम्, पडवं हवै मंगलम् नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. ओके, अभी मैं गुम हो गया. क्या हुआ दादा? अक्षय काका क्या हो गया? सबको गुम हो गया. हाँ वो हिरेनारायण जी आए हैं हाँ, वो हिरण जी भी गुम हो गया. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. ओके, चिनाई. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे गोल को ज्ञान की पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने. मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी. मैं बुरी सोबत से और पसंद से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना. प्राप्त रमान वचन काया करो और अपने आत्मा का उपयोग केवल परमात्मा ज्ञानी की जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है. मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं. भगवान
मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। कैसा रहा पापा मम्मी के साथ आज? मम्मी का अहम दुख गया था मेरे साथ। जोर से बोलो। आज मम्मी के साथ मेरा अहम दुख गया था। किसका? मम्मी का मेरे से। अभी पब्लिक में आपको उठ बैठ करना पड़ेगा। ओके, नहीं, खुशी अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो भी बाधा या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो आज करिश्मा, खुशी और दिव्या। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, बच्चे, फिर भी है फिर भी है कच्चे। कच्चे। काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। मैंने तीनों को बोला था, टीम वर्क था आज। क्यों खुशी और करिश्मा क्यों नहीं बोला दिव्या के साथ में? हाँ, आज तो टीम वर्क था, भूल गया। ओके चलो कोई बात। ओके, जय सच्चिदानंद। तो आज तो रिपोर्ट ये अच्छा नहीं सब लिखते, खुद का सब बनाते हैं। तो आज रिपोर्ट में आपने खाने का क्या लिखा है, टेस्ट में लिखा है वही बोलने का, नहीं लिखने का नहीं बोला। ओके, टीवी मोबाइल लिखा है कि नहीं लिखा है, और ईयर एक्सरसाइज और रिपोर्ट में लिखा है कि नहीं लिखने का, और जो लिखा वो बोलने का। ओके, अभी खुद का सब, अभी खुद हिरन काका अब सब हाँ जी। खुद का रिपोर्ट बनाने शुरू कर दिया है। बहुत अच्छा है। नहीं बहुत ऐसा खुद का होता है, एक ही रिपोर्ट एक ही होता है, सैंपल तो एक ही होता है ना। ओके, श्रेया दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने 6 टेस्ट के बारे में रिपोर्ट में नहीं लिखा है। मैंने स्क्रीन टाइम के बारे में भी रिपोर्ट में नहीं लिखा है, और आज मैंने एक्सरसाइज की थी। नहीं लिखा है कि नहीं वो लिखने का? मैंने लिखा है। तो मैंने देखा नहीं, क्यों नहीं देखा? ओके, मोनिका दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मेरी रिपोर्ट में मैंने टीवी नहीं देखा था और मैंने मोबाइल 10 मिनट्स अपने दोस्त के साथ डाउट क्लियर करने के लिए यूज किया था, और वो भी मैंने लिखा है। और हेल्थ में मैंने टेस्ट में मुझे 3 टेस्ट आए, वो भी मैंने लिखा है। और आज मैं एक्सरसाइज साइकिलिंग की थी, और मम्मी के साथ जो मैंने गलती की उसकी मैंने 10 टाइम उठक बैठक की भी थी। तो मैंने एक्सरसाइज 10 मिनट्स की और मैं वो लिखा है मेरे रिपोर्ट। क्या किया था मम्मी के साथ आप? सिर्फ 1 आवर मिला था जब मैं स्कूल से वापस आई, तो मैंने उसे ऐसे ही वेस्ट कर दिया और उसे रिलैक्स करने दिया। तो जब मम्मी ने काम दिया तब मुझे पढ़ाई याद आ गई, तो मम्मी गुस्सा हो गई। अभी आपको कुछ करना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। ओके, करिश्मा दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद की थी। 9 कर्म 2 बार की थी। 3 मंत्र आज मैंने 10 टाइम्स की थी। और मम्मी के सामने आज मैंने उठक बैठक 20 टाइम्स की थी। क्या बात है। खुशी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा टीवी और मोबाइल का मैंने आज नहीं लिखा है, और मैंने टेस्ट के बारे में लिखा है। 6 टेस्ट है और उसमें मुझे 4 टेस्ट आए थे, और एक्सरसाइज के बारे में मैंने नहीं लिखा। खुशी अहमदाबाद।
हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने 6 टेस्ट के बारे में लिखा है, मुझे 5 टेस्ट आए हैं। और मैंने एक्सरसाइज के बारे में भी लिखा है। मैंने आज एक्सरसाइज 20 मिनट्स की थी। मैंने टीवी मोबाइल का नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है ये सब? और टेस्ट में क्या 5 टेस्ट आया? कौन सा टेस्ट आया? कौन सा नहीं आया था? सॉरी। कड़वा नहीं आया था। क्यों? क्या खाना खाया था? मम्मी ने नहीं बनाया था कड़वा। क्या बनाया था? कड़वा नहीं बनाया था। ना, मैंने कैसा नहीं पूछा, मैंने बोला क्या मम्मी ने बनाया था। मम्मी ने अ, गवार का सब्जी, रोटी और वो दाल होती है ना, क्या कहते हैं, वो दाल होती है ना, वो उधर वाली जापान वाली दाल होती है ना। ये क्या खाता है वो कढ़ी आप? बनाई थी। तो कढ़ी में वघार किसका था? राई का था और मेथी भी थी उसमें। तो मेथी का क्या टेस्ट होता है? मैंने मेथी नहीं खाई थी, पर छोड़ दी थी। ये दादा, ये क्या करेगा इसको? हिरन काका, ये तो अहमदाबाद हाँ वाली को क्या करेगा? अहमदाबाद वाली को ओके जी हाँ, दीदी। ये बहुत पक्के है। वो छुपाने में पक्के रहते कई बार। नहीं क्यों नहीं खाई थी आपने मेथी? देखो, पहले आपने क्या बताया कि मैंने आज कड़ुआ नहीं खाया। तो दादा ने पूछा क्यों नहीं खाया, तो कि बनाया नहीं था। लेकिन पूरा रिपोर्ट लिया, तब पता चला कि मेथी को साइड में रख दिया था। तो ये क्या होता है? और मेथी क्यों नहीं खाई आपने? कड़वी लगती थी तो नहीं पसंद है। कड़वी लगती तो उसे क्या हो? कड़ी का फायदा कितना होता है मालूम है? हाँ, कल मम्मी को बोलना कि खाने को खाली आपको मेथी का शाक बना के करने का, नथिंग एल्स। जिया दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने ना 6 रस का लिखा था, उसमें मेरे 5/6 आए। और मैंने कड़वा रस नहीं लिया था। सेकंड एक्सरसाइज का मैंने नहीं लिखा था। और टीवी मोबाइल का लिखा था। और आज मैंने टीवी तो नहीं देखी, लेकिन मोबाइल हाफ आवर देखा। ओके। दरअसल आप सत्संग में आते हैं क्या? दोनों भाई को गप्पे मारने के आते हैं? नहीं। और तो बहुत बातें करते रहते हैं यार। और बोलो, आपका रिपोर्ट में क्या नहीं लिखा है बोलो। हाँ, मैंने रिपोर्ट में नहीं लिखा है कि मैंने अपना टीवी देखा था, बट मैं वो नहीं लिखा है। और एक्सरसाइज भी नहीं लिखी है। बाप। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने 6 टेस्ट के बारे में नहीं लिखा था रिपोर्ट में। और आज मैंने टीवी मोबाइल के बारे में लिखा था। आज मैंने टीवी मोबाइल दोनों में से एक भी नहीं देखा था, सिर्फ मोबाइल रिकॉर्ड करने के लिए लिया था। और मैंने आज एक्सरसाइज का लिखा था। आज मैंने 15 मिनट एक्सरसाइज की थी। एक्सरसाइज मैंने क्यों देखा नहीं? आई डोंट थिंक आई सॉ इट। ओके अभी आपका रिपोर्ट मिला नहीं हमको। आपने कौन सा अच्छा, ये तीनों चीज लिखी है आपके रिपोर्ट में? हाँ, आपको लिखा है? 3 चीज आपने लिखा है? नहीं, एक्सरसाइज नहीं लिखी है। ओके आरुष, आपने रिपोर्ट तो लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है, तो क्यों भेजा नहीं? भेजना भूल गया। खाना भूल जाते हैं? नहीं, तो ये तीनों में से क्या लिखा है रिपोर्ट में आपने? मैंने एक्सरसाइज लिखा है, 6 टेस्ट लिखे। एक्सरसाइज मैंने आज की थी 10 मिनट्स, और रस में जो 6 आए, सारे के सारे रस आए। आपका टेस्ट में क्या लिखा है? 6 सारे रस आए। वो कड़वा किसमें आया था? कड़वा हाँ। मम्मी ने आज
वो मम्मी पीछे के क्यों सामने देखते देखते हैं? हैं। पीछे क्यों देखते आज हैं आप? मम्मी ने सब्जी पे मेथी डाली थी, किसकी सब्जी? आलू की। आलू में कड़वा सब आया था? हाँ, क्या है उसमें, क्या डाला था मे- मम्मी ने? मेथी डाली थी, मेथी। ओके, वेरी गुड। ओके। ओ श्रेया दीदी, आपका श्रेया मम्मी को बोला पद करने का है तो पद का टाइम में आ जाओ। ओके। हाँ। ओके, ये दादा आपने ये सुना सब? एक तो हाँ। ये रिपोर्ट में से ओ खुद एक मिनट है ये हाँ हाँ रिपोर्ट हाँ, बोल रहा हूँ मैं। रिपोर्ट। हाँ, रिपोर्ट में से एक तो 2-4 बीज नहीं लिखते हैं तो एक मिनट, ये पुणे आप बातें करते हैं। दर्शना, तो एक मिनट आप बोलो और आपका रिपोर्ट बोलो। हाँ, जय सचिदानंद। आज मैंने एक्सरसाइज का लिखा था और 6 रस्ते भी लिखा था, तो आज मैंने एक्सरसाइज 20 मिनट्स की थी और आज मुझे सारे 6 रस मिले थे। नहीं, और एक्सरसाइज तो ईयर का एक्सरसाइज है, ईयर कान का। हाँ, किया था 20 Twen- टाइम्स किया था। और 20 टाइम। ओके 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 और टीवी मोबाइल टाइम का भी लिखा था। ओके। मैंने कितना देखा आपने? टीवी मैंने 1 hour 30 मिनट्स देखी थी। कितना देखा? 1 hour 30 मिनट्स। तो स्कूल चालू हो गए? स्कूल चालू हो गए हाँ, हो गई। तो टाइम कैसा मिलता है? 1 hour 40 मिनट। दूसरा कुछ नहीं करने का है? ओके। करने और का। खुशहाल, हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने एक्सरसाइज की थी और क्यों मैंने की आज थी? लिखे हैं क्या? नहीं, रिपोर्ट में लिखा है नहीं? आपको रिपोर्ट भी नहीं भेजा है ना? ओके, नहीं खुशी की। आपको कुछ बोलने का है? हाँ, मैंने आज मम्मी का हम दुबाया था। तो क्या किया था? हाँ, वो मैं ट्यूशन से आई थी ना, तो मम्मी को कुछ चाहिए था, तो मैंने कहा मैंने जोर से कह दिया कि मैं 5 मिनट्स बैठ के मैं करती हूँ ये काम। आपको पूछा नहीं, दादागिरी किया? हाँ। उसको क्या बोला? दादागिरी बोलते हैं? मत को मालूम नहीं। ओके, हिरन का आज हाँ, ये दादागिरी। बच्चों से आज मुझे एक प्रश्न पूछना है। ये रजनी दादा जो ये रिपोर्ट लिखाते हैं, तो उससे क्या फायदा होता है? कौन बताएगा इससे फायदा क्या होता है? बोलो, कौन बताएगा? जो हाथ ऊंचा नहीं है उसको बोलने का है। खुशी चिन्हा है, जो हाथ नहीं ऊंचा है उसको पकड़ने का है हिरन का। मेरे को तो मोबाइल से सब नहीं दिखते, आपको दिखेंगे। आप हाथ बताओ। हमने देखो, श्रेया ने हाथ किया ऊंचा किया था, विधि दीदी ने, खुशी दीदी ने और मोनिका ने। ओके, अब आप खुशी चिन्हा है। हाँ, रिपोर्ट लिखने से हमारा जो गोल है उसे अचीव करने में अभी कितने दिन बाकी है, और उससे हमें ग्राफ पता चलता है कि हमने आज नहीं किया तो कल डिसाइड करेंगे कि ये काम करना है। और हम और किस स्टेज पे है वो पता चलता है। क्या पता चलता है? हम किस स्टेज पर है वो पता चलता है। और कौन बताएगा? और श्रेया? हमारा ग्राफ रहता है कि आज हमने क्या किया और कल हमको क्या करना है। और चलो, आपको दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो अपन एक करते मिनट, हैं। हिरन काका हाँ। एक मिनट, ये आरुष बोलेगा, बाद में आप बोलो। आरुष? हाँ, हमें पता चलता है कि हमारा प्रोग्रेस कितना होगा। ओके हिरन काका। बराबर है। तो ये जो अभी आप अपने को रजनी दादा इतना बताते हैं, बात करते हैं और करवाते हैं,
तो अभी अपने को ये समझने का है, अपने को कई बार कैसा होता है कि अगर हम ये ऐसा करेंगे तो हमको डांटेंगे, बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे। लेकिन आपको एक क्वेश्चन करता हूँ कि समझो आपको कोई पढ़ाता है तो उसको समझो अपने टीचर है तो टीचर को फी देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती है? देनी पड़ती है। समझो अपन संगीत के क्लास में जाते हैं तो संगीत सीखने के लिए फी देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती है? देनी पड़ती है। तो इधर कोई भी प्रकार की फी लेते हैं? नहीं। क्यों? और फिर भी इतना आपको जागृत करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, करते हैं। आप कुछ नहीं करोगे तो वो बताते हैं, आपको डांटते हैं, तो उनको क्या फायदा होता होगा? उनको नहीं, हमें ही फायदा होता है। हाँ, तो आपको कितना फायदा होता है? तो ये समझने का है कि इतना बोल के भी तो अपने को इतना सिंसियर रहने का है कि जो हमारे सामने है वो उनको हमारे से कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ चाहिए तो नहीं, फिर भी अपने को टाइम देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ देते हैं। अपने से इतनी बातें करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ करते हैं। डांटते भी है। डांटने से क्या मिलेगा उनको? कुछ नहीं मिलेगा। तो किस डांटने से अपने को क्या फायदा होगा? हमारी भूल सुधरेगी। अपनी गलतियां सुधरेगी। समझ में आया? तो हाँ। ये जो है तो के इसका फायदा इतना बड़ा फायदा है कि क्यों इतना बड़ा फायदा है कि कोई भी चीज है उसको अगर आपको प्राप्त करना है, कुछ भी आगे आपको जाने का है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं अगर पढ़ना है तो उसके लिए फी देनी पड़ती है। कुछ संगीत सीखने का है तो उसके लिए फीस देनी पड़ती है। तैरने का सीखने का है तो उसके लिए फीस देनी पड़ती है। बहुत सारी चीजें सीखने के लिए फीस देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ कोई भी प्रकार की फीस नहीं है और फिर भी आपको इतना इंटरेस्ट लेके आपके पास इतना टाइम देते हैं, आपको बोलते हैं। तो ये जो फायदा होता है वो अपन कल्पना नहीं कर सकते हैं, इतना बड़ा फायदा है। क्यों? कि कोई भी चीज की सामने वाले को कोई भी चीज की अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा सब समझते हैं। हाँ। तो कोई चीज अपने को ज्यादा फायदा कब करती है कि जब सामने वाले की जो अपेक्षा है वो अपने पास से कुछ अपेक्षा नहीं है, तो उसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है। जैसे दादा भगवान ने ज्ञान दिया तो अपने से कुछ लिया नहीं। ये जो मम्मी पापा है वो अपने को सब देते हैं, तो उसके सामने अपने से कुछ लेते हैं? नहीं। तो ये जो जैसे मम्मी पापा है, ज्ञानी पुरुष है, ये इस तरह से ये जो अभी रजनी दादा है, दीपक आनंद जी है, जो अपने लिए करते हैं, तो आप क्या करने का है उसके सामने? अगर अपन कुछ नहीं कर सकते तो क्या करने का है? तो सिर्फ उनका विनय करने का है। समझ में आया? तो विनय किसे कहेंगे? विनय किया किसे कहेंगे? वो जो हमें कहते हैं उसका हमें आदर करना चाहिए। जो कहते हैं कि भाई आपको इतना काम करके देने का है, समझ में आया? तो आपको जैसा भी लगता है तो वैसा आपने करके दिया, फिर भले अपने को डांटे, लेकिन डांटेंगे तो उनके लिए उनके फायदे का है कि अपने फायदे का है? अपने ही फायदे का है। अपने फायदे का है। समझ में आया? तो किसी को भी ऐसा लगता है कि भाई मैं ये बताऊंगा तो ऐसा होगा, डांटेंगे हो, लेकिन वो उनके लिए नहीं है। समझ में आया? अपने लिए है। और अपन जितना भी सिंसियर रहेंगे तो जो सिंसियरिटी है वो विनय है। विनय किसको कहेंगे? हमारी जो सिंसियरिटी है उसे सिंसियरिटी को विनय कहेंगे। समझ में आया? तो अभी अपने को क्या ध्यान रखने का है
कि अपने को इतना ये टाइम देते हैं, अपने को इतना बताते हैं, इतना समझाते हैं, इतना करते हैं। देखो एक एक बच्चे का ये रिपोर्ट पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। तो किसी के पास इतना टाइम है अभी? नहीं। समझ में आया? अपना देखने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, और इतना टाइम देते हैं, अपने को समझाते हैं, अपने को बताते हैं, आपके पास से रिपोर्ट लेते हैं, इतना सारा कुछ करते हैं। तो अपने को क्या करने का है उसके सामने? अपनी सिंसियरिटी कम नहीं करने की है। सिंसियरिटी कम नहीं करने की मतलब क्या? कि जो भी अपने को ये लेसन दिया है तो वो लेसन परफेक्ट करके देने का है, वो कैसा भी है। कोई काम अपने से हुआ नहीं हुआ वो मायने नहीं रखता। इतना क्या मायने रखता है कि आपने ये काम किया कि नहीं किया, वो मायने रखता है। सबको समझ में आई बात? हाँ। तो ये अपनी जो सिंसियरिटी है वो विनय है। तो अपना विनय जो है वो चूकने का नहीं है। जो पूरा जो लेसन दिया है वो जैसा भी है, अपने से जो भी गलती हुई है वो बताने की है। ठीक है? सबको बात सही लगती है? हाँ। कुछ पूछना हो तो पूछना। बोलो, कुछ पूछने का है किसको? आरुष, अब से क्या निश्चय किया आपने? आरुष, मैं रिपोर्ट भेजूंगा। भेजूंगा मैं रिपोर्ट रेगुलरली भेजूंगा। और दरअसल हाँ। दरअसल अब क्या करेंगे? दरअसल दरअसल सुनाई देता है? नहीं सुनाई देता। ओके ओके, हीरे का क्वेश्चन नहीं तो हम पद सुनेंगे। ओके, हिरण का हम पद सुनेंगे अभी। हाजी और हाजी। आज तो सम्यक का टर्न था नहीं है, तो पायल मासी गाएंगी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। काया फूलनी रे किंतु कर्मा वेचे काळ। काया फूलनी रे किंतु कर्मा वेचे काळ। फळने डाळथी रे छूटू पाडे अपादान। फळने डाळथी रे छूटू पाडे अपादान। જ્યારે પાકી જાય કાળ જાગૃત થાય ઉપાદાન। જ્યારે પાકી જાય કાળ જાગૃત થાય ઉપાદાન। સાચું નિમિત્ત ભેગું થાય ત્યારે મિલે આત્મજ્ઞાન। સાચું નિમિત્ત ભેગું થાય ત્યારે મિલે આત્મજ્ઞાન। કાયા ફૂલની રે કિંતુ કર્મા વેચે કાળ। ફળને ડાળથી રે છૂટું પાડે અપાદાન। વિદ્યા શૂળની રે प्रतिष्ठाए भाई। माया मोहिनी रे लिसु लपसावे अंधार। व्यतिरेकांधकारे रे भावी भावे इंद्री जाळ। तन्मय भाव धीरे लमणे लेखा चित्राकार। काया फूलनी रे किंतु कर्मा वेचे काळ। फळने डाळथी रे छूटू पाडे अपादान। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया आपने पद निकाला है। और आपको मालूम है इसमें मीनिंग क्या होता है?
नहीं, सिर्फ इतना ही मालूम है, साचू निमित्त भेगू थाय। क्या क्यारे हुआ? नहीं, इतना नहीं मालूम है मीनिंग। ओके, आपको मालूम है फड़ने दाढ़ी थी रे चुट्टू पाडे पद, उसका क्या मतलब होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मुझे और इस फूल पद रे किंतु कर्माई छे कार, उसका मालूम है? काया काया फूलनी रे मीन्स जो काया है वो फूल जैसी है, हाँ, फिर भी वो अ, मुरझा जाती है, ऐसा मुझे कर्मा। थोड़ा समझ में आता है। ओके, हिरन काका भी बातें करो, ये बहुत बढ़िया पद है। कि काया फूलनी रे किंतु कर्मा वैसे काल। तो कि ये जो अपने को काया मिली है, उसके उसके ऊपर अपने को बहुत ज्यादा मोह रहता है, बहुत ज्यादा मोह रहता है कि मैं ऐसा, मैं वैसा, समझो। कोई और किसी की भी काय देखते हैं ना, तो भी अपने को उसके प्रति मोह हो जाता है। लेकिन ये एक काल का जो प्रभाव है, तो कैसा है, तो कि जैसे बच्चा है तो कैसा दिखता है, तो अपने को वो जिस तरह से बच्चा है, उसके बाद बड़ा होता है तो उसके बाद कैसा दिखता है, तो उसके बाद उम्र हो जाती है, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो वो कैसा दिखता है। तो कि ये जो अलग अलग अवस्थाएं है, तो ये अवस्था कैसे चेंज होती है, तो कि काल के हिसाब, काल जो है वो अवस्था उसकी चेंज करता है। तो ये जो जैसे फूल है, तो जैसे पहले कली के रूप में होते हैं, फिर वो फूल बनते हैं, फिर वो जैसे टाइम होता है वो मुरझा जाते हैं और उसके बाद वहां से गिर पड़ते हैं। तो उसी तरह से अपना जो शरीर है, जो काया है, वो कैसी है कि जैसे काल चेंज होता है, उसके हिसाब से ये भी जो फूल जैसा है वो मुरझा जाता है, ये भी मुरझा जाएगा। तो उसके ऊपर उस मोह नहीं करने का है, ये समझाते हैं। ये फड़ने डाढ़ थी रे छुट्टू पहाड़े अपादान। तो कि ये जो जैसे फूल का बताया, वैसे ये जो फल है, तो ये जो जैसे डाल से अलग होता है, वैसे ही ये जो अपना ये मैं शुद्धात्मा हूं, तो ये अपादान, तो कि ये जो अपने को अपादान मतलब क्या है, तो कि जो आत्मा मैं शुद्धात्मा हूं, ये भान कराया, ये इस ये दान, सबसे बड़ा ये दान दिया है अपने को। तो क्या कि ये जो फलने डार्थी रे छुट्टू पाड़े अपादान, जो अपने को ये जो मैं शुद्धात्मा हूं उसका भान कराया। तो जैसे फल है वो डाढ़ से अलग है, वो दिखाई देता है, उसी तरह से हमें ये जो दादा भगवान ने मैं शुद्धात्मा हूं ये अपादान दिया, उससे हमें भी उसी तरह जैसे फल और डाल है, वैसे ही मैं हिरेन हूं, मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से हिरेन हूं और रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूं, ऐसा समझ में आया है। फार्मेसी, ओके, वेरी गुड। ओके बच्चे लोग, तो अभी प्लीज अपना स्टैंडर्ड रिपोर्ट में जो जो आइटम थी, ओ मेक श्योर यू राइट इन योर रिपोर्ट, ओके? ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद वीरेंद्र। जय सच्चिदानंद। गीता बहन, गीता बहन, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। રજનીકાંત અંકલ સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ हाँ जय सच्चिदानंद, बोलो। સાહેબ. પરમ દિવસ માટે બહુ સોરી છે, મારી તબિયત એ દિવસે નહોતી સારી સાહેબ. नो આઈ એમ प्रॉब्लम, नो એક્સટ્રીમલી प्रॉब्लम, नो સોરી. હા प्रॉब्लम, સર, नो प्रॉब्लम। મારાથી પ્રશ્ન ના પૂછી શકાયો. આઈ એમ વેરી આજે સોરી. આજે તમારો ચાન્સ આવી ગયો, ચાલો, ગઈકાલે આવી ગયો, આજે બી આવી ગયો સાહેબ. વેરી ગુડ, બોલો। હાજી,
હિરેનાનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. રેફરન્સ આપજો કદાચ હાજી અક્ષય હાજી અક્ષયભાઈ કદાચ મૂકશે. હા બુક નંબર 1313 ઓકે. પાન એક સેકન્ડ હા પાનું નંબર 30 તારીખ 25/2/70 7070 મુંબઈ પેજ 21 of 71 નીચેથી હા ચોથો પેરેગ્રાફ. અજ્ઞાનીની વાણી એ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે. હા આવી ગયું. આવી ગયું ને? હા હિરેનાનંદજી સાહેબ અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે અજ્ઞાનીની વાણી ઝેર જેવી હોય. મિથ્યાત્વીનું વાંચીએ તો મિથ્યાત્વી ના હોઈએ તો પણ થઈ જવાય, માટે વાંચવું જોઈએ નહીં. અનંત અવતાર વાંચ કર્યું છે પણ ઉકેલ ના આવ્યો. હવે આ અજ્ઞાનીની વાણી અને મિથ્યાત્વી એ બેનું થોડોક ડિફરન્સ સમજાવો ને. અજ્ઞાનીની વાણી હમ આમાં તો ગીતાબેન એટલી બધી મોટી વાત દાદાએ કરી નાખી છે હાજી કે પેલું કે ને ચાપખા માર્યા છે. આ શું છે? એક્ઝેક્ટ ચાપખા માર્યા છે. કારણ કે આપણને અનંત અવતારથી કોઈ પણ વ્યક્તિ કઈ પણ સારું કે ને એટલે આપણે એને તરત જ એને એપ્રિશિએટ કરીએ. બહુ સારી બહુ સારી બહુ સારી. ખ્યાલ આવ્યો? હાજી. એટલે અમુક વસ્તુ તો બોલાય એવી નથી કે સામાન્ય રીતે કોઈ સાધુ મહારાજ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ સારું બોલે ને એટલે આપણને શું લાગે કે આ તો દાદા ભગવાન જે બોલ્યા છે એ બોલે છે. પણ ફરક હોય કે ના હોય? હોય એટલે એમની છાયા આપણી ઉપર પડે એવું થયું ને? ના, તો બહુ સમજવાનું છે એની અંદર. બહુ જ છાયા પડે માયા પડે એની વાત નથી કરતો. આ ઓહો કેટલો બધો અવિનય થાય છે પહેલા તો. ઓહો ગજબ વાત નીકળી. ખ્યાલ આવ્યો? બહુ જ મોટો અવિનય થાય છે. હું ઘણી બધી વખત આ બધી અમારે વસ્તુ સાંભળવાની આવે કે કોઈ ધર્મમાં કોઈ શાસ્ત્રમાં વાંચીને કોઈ વ્યક્તિ વાત કરે છે. હવે વાત બહુ સરસ છે અને આપણે એને સારી છે એવું કેવું જોઈએ. હું ના નથી પાડતો. ખ્યાલ આવ્યો? પણ એની પ્રત્યે આપણને જે લગાવ ઉભો થઈ જાય છે, જે આપણું જે એમાં ઇમોશનલ પણ હોય છે, એનાથી શું થાય છે તો કે આપણે જ્ઞાની પુરુષ સાથે એ વ્યક્તિની સરખામણી કરીએ છીએ. હેલો, જ્ઞાની પુરુષ અને બીજાનામાં ફરક શું છે? જ્ઞાની પુરુષ અને જ્ઞાની પુરુષ સિવાયના કોઈ પણ, તો એની અંદર ફરક શું છે મોટો મોટો? શું લાગે છે આપને? જ્ઞાની પુરુષ શાસ્ત્રનો ઉપયોગ ના કરે, શાસ્ત્રમાંથી વાંચે નહીં. બેન, જ્ઞાની પુરુષની એક એક વાણી અનુભવ વાણી છે. અનુભવ વાણી હોય. અનુભવ વાળી વાણી છે. બરોબર છે. અને શાસ્ત્રમાંથી વાંચે છે તો વાત સારી છે, પણ એ શાસ્ત્રની વાત છે. અનુભવ વાળી વાણી નથી. અનુભવ વાળી વાણી ફક્ત જ્ઞાની પુરુષની હોય. કરેક્ટ. હાજી. ખ્યાલ આવ્યો? અને તમે એને જે રીતે એપ્રિશિએટ કરશો તો તમે એ વાતને કોઈ પણ એ વાણીને કે એ વ્યક્તિને એપ્રિશિએટ કરશો એટલે શું થશે તો કે આ બે પલ્લા છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે જેમ બે પલ્લામાં હું આ ડાબો હાથ છે તો આ ડાબા હાથમાં વજન વધારે રાખવું તો શું થાય? જમણા હાથનું વજન ઓછું થઈ જાય ને. એટલે આ બાજુનું પલ્લું છે, જમણા બાજુનું ડાબા બાજુનું પલ્લું છે, તો ડાબા બાજુ વધારે વજન મૂકવું તો શું થાય? ડાબા બાજુ નીચે જાય ને પેલું ઉપર જાય ને.
પેલું ઉપર જાય. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે એવી રીતે આપણે આજે આ જ્ઞાની પુરુષ મળ્યા પછી, જ્ઞાની પુરુષ પાસે વાત સમજ્યા પછી કઈ પણ આ વાંચીએ છે કે એની વાત કરીએ છીએ તો એ જ્ઞાની પુરુષની ક્યાંક ને ક્યાંક કેટલી બધી મોટી વિરાધના થઈ જાય છે, ખ્યાલ નથી આવતો. કારણ કે સરખામણી થઈ જાય છે. દાદા ભગવાને આવું જ કીધું છે. બરોબર છે, બરોબર છે, કરેક્ટ. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે એટલે આ જ્ઞાની પુરુષને આ કારણને લીધે આવું બોલવું પડે છે કે આપણી હજી એટલી બધી પરિપક્વતા કાચી પડે છે. હાજી. એના માટે આ જ્ઞાની પુરુષને બોલવું પડે છે. બોલવું પડે છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિની આપણે જે પ્રશંસા કરીએ છીએ, ખ્યાલ આવ્યો? તો શું છે ખરેખર? એટલે જ્ઞાની પુરુષે આ બહુ સરસ મૂક્યું. જે શાસ્ત્રમાં જે કોઈ મૂકેલું કે બ્રહ્મ સત્ય ને જગત મિથ્યા. જગત મિથ્યા. હા. તો કે આજે આ મિથ્યાત્વની જે વાત છે એને જ્ઞાની પુરુષે બહુ સરસ રીતે સમજાઈ કે જગત મિથ્યા અને બ્રહ્મ સત્ય એવું નથી. તો કે જગત છે એ રિલેટિવ સત્ય છે. હા, રિલેટિવ સત્ય છે. અને બ્રહ્મ એટલે આત્મા એ રિયલ સત્ય છે. રિયલ સત્ય છે. તો કે આપણો જે વ્યવહાર છે આપણો એમાં આ રીતે જોવાનું છે. બરોબર. કે આ કઈ પણ સારું છે, બરાબર છે, પણ રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી છે. રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી સારું છે. બરોબર. ખ્યાલ આવ્યો? પણ એની જ્ઞાની પુરુષ સાથે જો જ્ઞાની પુરુષ સાથે કમ્પેરિઝન થઈ ગઈ અથવા એને બહુ સારું છે, બહુ સારું છે, બહુ સારું છે એવા વખાણ કર્યા તો શું થશે? તો કે એના પ્રત્યે જે તમને આકર્ષણ થયું એનો જે કઈ કાચો ભાગ પાકો ભાગ છે એ બધો તમારી અંદર આવી જશે. આવી જાય. જે કાચો પાકો ભાગ છે ને એ તમારી અંદર આવી જશે. આવી જાય. બરોબર. અને તમને જે દાદા ભગવાને આપ્યું છે ને એ તમે નીચે મૂકી દેશો. આ વાત છે. બરોબર. ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે દાદા ભગવાને તો કહ્યું છે ને આપણને કે મારી સરખામણી કોઈ અન્યની સાથે ના કરશો. મારી વાણીની સરખામણી કોઈ અન્યની સાથે કરશો તો તમે જેટલા ઉપર ચડ્યા છો તેટલા નીચે પડી જશો. પણ સરખામણી આપણે જાણીને નથી કરતા, અજાણતાથી આવી થઈ જાય. અજાણતાથી કરો ને તો પણ થાય. દાદા ભગવાન એવું કહે છે. અજાણતાથી કેવી રીતે કરીએ છીએ આપણે એ વાત છે આ. અજાણતાથી. બરોબર સાહેબ. ખ્યાલ આવ્યો? અને આ વસ્તુ છે ને ગીતાબેન ફક્ત આપણને દરેકને અલગ અલગ રીતે લાગુ પડે છે. બરોબર. કરેક્ટ. હું તમને મારી વાત કરું. હાજી, કરો ને. કરો. દાખલા તરીકે અમને સંગીતમાં રસ છે ને, મને સંગીતમાં રસ છે તો હું સંગીત નું કોઈ હોય ને એની બહુ જ વાહ કરું ને તો એટલો દાદા પ્રત્યે કાચો પડી જવું. ઓહો, એમાં પણ એવું થાય છે. આ વાત કરવા માંગુ છું એટલા માટે મેં તમને આ દાખલો મારો આપ્યો તમને. ગજબ. બાપરે બાપ. સાહેબ સારામાં સારું જોઈએ પેલા કીર્તન ભક્તિમાં જોઈએ તમે પેલું વગાડો ને. આ તમને અમારા અનુભવની વાત કરું છું તમને. સાચી વાત છે. કેવી રીતે કાચા પડીએ છીએ દાદા પાસે આપણે. આવી રીતે કાચા પડી જવાય. ગીતાબેન તમે સારામાં સારું પિક્ચર જોઈને આવો ને, તમને ગમતું હોય એવું પિક્ચર જોઈને આવો ને તો કિશોર કુમારે સારું ગાયું હોય ને તો તમે 10 જણને કહેશો આ બહુ સરસ ગાયું છે, બહુ સરસ ગાયું છે, બહુ સરસ ગાયું છે. પણ જ્ઞાની પુરુષે કરેલી વાત આપણે કેટલી વાગોળીએ. લતા મંગેશકરે બહુ સરસ ગાયું છે અને કેટલું બધું સરસ સંગીત આપ્યું છે અને આમ કર્યું છે, એમ કર્યું છે. કોઈને ક્રિકેટમાં રસ છે તો એ તરફ છે. બરોબર છે. જેને જેવા ટેસ્ટ છે એ તરફ જાય છે. પણ એ તરફ જે એનું જે ખેંચાણ છે એ ખેંચાણ એને અહીંયા એનો જે નિશ્ચય છે એમાં જે કાચો પાડે છે ખબર જ ના પડે. અચ્છા, સરસ સમજ આપી. સરસ. બહુ સુંદર આપી આજે સમજીએ.
આવી રીતે કાચા પડીએ છીએ. અને અજ્ઞાનીની વાણીને બહુ સરસ સમજ આપી સાહેબ આપે. આજે આપતો પુત્રો અહીંયા આજે ઝૂમ પર આટલો બધો સરસ સત્સંગ થાય છે, આપતો પુત્રો આટલો બધો સરસ સત્સંગ કરે છે, ગજબ. બરાબર છે, અને આપણને આટલું સમજાય છે, પણ આપણે એની કોમેન્ટ કેટલી લખીએ છીએ કોમેન્ટ. આ કોમેન્ટ લખો એ ગુણાનુવાદ છે. અને અહીંયા આપણે બહાર કોઈ સારું પિક્ચર જોઈએ તો કેટલી કોમેન્ટ કરીએ છીએ, કોઈ સારું ગાયું હોય તો કેટલી કોમેન્ટ કરીએ. અને અહીંયા આપતો પુત્રો આટલો બધો સરસ સત્સંગ કરે છે, પણ જાઓ જો તમે નીચે આજે બીજા તમે યુટ્યુબ પર કેટલાય તમે એવા વિડીયો જોશો તો કે એ વિડીયો જોઈને કોમેન્ટ કરે છે, તો કે એની અંદર એટલો બધો ઇન્ટરેસ્ટ છે. અહીંયા આપણાથી આ ગુણાનુવાદ જ નથી થતો. હવે આ ગુણાનુવાદ નહીં થાય તો એ ગુણ અંદર પ્રગટ નહીં થાય. એક્ઝેક્ટ, સાચી વાત છે. જેટલા તમે ગુણાનુવાદ કર્યા એને આધારે તમારે કોઈ પણ જે આપતો પુત્રો સત્સંગ કરે છે એના તમે જેટલા ગુણાનુવાદ કર્યા એનાથી તમારી અંદર પ્રગટ થાય છે, નહીં કે તમે પ્રશ્ન પૂછો ને જવાબ આપો એનાથી. એ બધું આપણામાં પ્રગટ થાય છે. બરોબર, કરેક્ટ. ખ્યાલ આવ્યો? જગતની મિથ્યા વસ્તુઓ છે. ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ કોઈ વસ્તુ બની હશે ને, કોઈક રાજકારણીએ કઈક ખોટું કર્યું હશે, કોકે કઈ બહુ સારું કામ કર્યું હશે, તો આપણે 4 માણસ જોડે વાત કરીશું. નરેન્દ્ર મોદીએ બહુ સારું કામ કર્યું તો કોઈ ગમ્યું હશે ને તો 4 જણને આપણે વાત કરીશું, કોમેન્ટ મૂકીશું. બરોબર છે. ત્યાં આપણે ગુણાનુવાદ કરીશું. બહારના ભાગમાં, સંસારના ભાગમાં બધો ગુણાનુવાદ કરીશું. જુઓ તમે, સાચી વાત છે. જેની પાસે તમારે સંબંધ હશે, સારા સંબંધ રાખવા હશે, ત્યાં બધો જ ગુણાનુવાદ કરીશું. પણ અહીંયા કેટલો ગુણાનુવાદ થયો? આપતા પુત્રોને કશું જોઈતું નથી કોઈને. બરોબર છે. આપતા પુત્રોને નથી જોઈતું. તમારે તમારા માટે આ કોમેન્ટ લખવાની છે ને ગુણાનુવાદ કરવાનું છે. કરેક્ટ. આ વાત છે ગીતાબેન. બહુ સરસ વાત કરી આજે, બહુ સરસ. આપણને આમ એક ક્વેશ્ચન ઉભો થાય છે. તમે કહ્યું ને આપણે સાંભળવાનું થાય છે કે દાદાનું તો હવે બધા બોલે જ છે, દાદા જેવું જ બધા બોલે છે. તમારે સાંભળો તો તમે શું એમને પછી રિસ્પોન્સ શું આપો? એટલે ઘણી વખત આપણું નજીકનું હોય ને તો એને ટકોર કરીએ કે આ કેટલી બધી મોટી વિરાધના કરે છે. અમારા માસી જ આયા હતા આવી રીતે. માસીએ દાદા ભગવાનના દર્શને કરેલા છે અને આટલા બધા વર્ષોથી સત્સંગમાં છે અને મમ્મી સાથે વાતચીત કરતા હતા. કોઈક જગ્યાએ કોઈ સારી વાત કરી હશે તો કે આ દાદા ભગવાને જ કરેલી, દાદા ભગવાન જેમ કરીને આપતા પુત્રો કરે ને એવી વાત કરે છે. ત્યારે આવી રીતે કહેવાનું આવ્યું હતું કે આ કેટલી બધી મોટી વિરાધના કરી રહ્યા છો, એને સરખામણી કરો છો. કોઈ દિવસ કોઈ વ્યક્તિની કોઈની પણ સાથે સરખામણી જ્ઞાની પુરુષ સાથે ના થઈ શકે. બહારના માણસો છે તો અજ્ઞાનતાથી હોય તો કે આ બધું સાંભળે તો કે આ બધું સિમિલર જ છે. સિમિલર જ છે એવું લાગે. એ તો એવું લાગે, એનો વાંધો નહીં. પણ આ તો રજનીભાઈ છે ને, આ મને મારું દેખાયેલું કે મને જેમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે એ ઇન્ટરેસ્ટમાં મારું જે એક્સાઇટમેન્ટ શું કહેવાય એને, ઇમોશનલ ભાગ જે છે એના આધારે હું આ નિશ્ચયમાં કાચો પડી જાઉં છું. એટલે આપણી પાસે એવા દરેક જણ પાસે ક્યાંક ને ક્યાંક એવા સબ્જેક્ટ છે જેને આધારે એ સબ્જેક્ટમાં શું થાય છે તો કે સબ્જેક્ટિવ થઈ જાય છે. એ સબ્જેક્ટમાં એટલું બધું ઉતરી જાય છે કે એને ખરેખર જે મેળવવાનું છે ત્યાં કાચો પડી જાય છે. એટલે તમે શું કહેવા માંગો છો કે એમાં ઇન્ટરેસ્ટ વધારે એટલે પછી આ દાદાનું પછી એક બાજુ રહી જાય છે એમ? હા, એટલા માટે જ્ઞાની પુરુષે બહુ સરસ વાત કરી કે જગત મિથ્યા છે એવું નથી કીધું. એટલે તમને ઇન્ટરેસ્ટ છે, મિથ્યા નથી, રિલેટિવ સત્ય છે. ખ્યાલ આવ્યો? હવે રિલેટિવ કહેશો ને એટલે ક્યાંય તમને રાગ નથી થતો અને ક્યાંય દ્વેષ નથી થતો. સામાન્ય રીતે કોઈ પણ ધર્મ કરાવે તો એને અજ્ઞાન પ્રત્યે દ્વેષ કરાવડાવે અને જ્ઞાન પ્રત્યે રાગ કરાવડાવે. પણ જ્ઞાની પુરુષે અજ્ઞાન પ્રત્યે દ્વેષ ના કરાયો. અજ્ઞાનનો જે ભાગ છે એને રિલેટિવ સત્ય તરીકે મૂકી દીધું. હું હિરેન છું એ અજ્ઞાન છે
એને રિલેટિવ સત્ય તરીકે મૂકી દીધું. મૂકી દીધું. બરાબર છે રજનીભાઈ? બરાબર, બહુ સરસ, બહુ સરસ. ગીતાબેન ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. એક સેકન્ડ હિરેનાનંદજી, આપણે આ સત્સંગ થાય પછી આ બધા છોકરા બહુ બધા સાંભળે આપનો સત્સંગ, અમે પછી મને ના આવડે કોમેન્ટ્સ, બરોબર? હા, એ લોકો કર્યા કરે કોમેન્ટ્સ કે વેરી ગુડ સત્સંગ ઓન મિથ્યાત્વી વાણી, વેરી ગુડ સત્સંગ ઓન અજ્ઞાનીની વાણી, એવું મૂકે, પછી તરત લાઈક પણ આવે, બરોબર? ના, એવી રીતે નથી મૂકવાનું. ના, એવું નહીં. એમાં એ શું કરવાનું એ હું પૂછું છું હવે. હા, એમાં છે ને સામાન્ય રીતે તમને જે સમજાયું ને, હા હા, તમને જ્યાં સમજાયું, તમને ગેડ પડી, હા હા, ખ્યાલ આવ્યો? એ લખવાનું છે. એ તમે ગેડ પડીને સમજાયું એ ભાગ તમે લખશો ને, હા હા, એટલે એ ગુણાનુવાદ થશે. આપણે જય સચ્ચિદાનંદ લખીએ, વેરી ગુડ સત્સંગ, હની પર સારું થયું, હની પર સારું થયું, એવી રીતે નહીં. તમારો અનુભવ લખવાનો છે. હા હા હા, તમારો અનુભવ લખવાનો છે. હા, આપણે કઈ કોમેન્ટ વધારવાની નથી. ના, એની એ પ્રશ્નના જવાબમાં આપણો અનુભવ શું થયો એ લખવાનો. અને અનુભવ તમે લખ્યો એટલે તમારા માટે એ પાક્કું થઈ ગયું. જ્ઞાન તમને ક્રિયાકારી થશે. હા હા હા, એક્ઝેક્ટ. હવે આવડ્યું આ કે આ કેવી રીતે આપણે આ કોમેન્ટ્સ. હા, બહુ સારો ફોડ પાડ્યો આજે, બહુ સરસ 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 સાહેબ, બહુ સરસ. સચ્ચિદાનંદ હિરેનાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, મીનાક્ષીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંતભાઈ, હિરેનાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે આ પ્રગટ દાદા સ્તુતિમાં આવે છે કે નિર્ભેદી આ અભૂત પડછંદ, અનંત ગુણ જય સચ્ચિદાનંદ. તો એ સમજાવો ને એ વાક્ય, અભૂત પડછંદ એટલે શું? એક મિનિટ. એ અક્ષય જરાક ખોલજે તો દાદા સ્તુતિ. અક્ષય છે. ઓકે ઓકે ઓકે. રજની અંકલ, આપની પાસે હેન્ડી વધારે હશે. આપણે આરતીમાં આરતીમાં પ્રગટ દાદા સ્તુતિ. આપણે કમ્પ્યુટરમાં નથી, આપણે આરતીમાં ખાલી આરતી જ છે. મેં કાઢી ચોપડી. મળ્યું. નિર્ભેદિયા અબૂધ પડછંદ. હા, નિર્ભેદી આ અબૂધ પડછંદ એટલે આ બધા દાદા ભગવાનના ગુણ ગાયેલા છે. નિર્ભેદી, ભેદ રહિત. હા, ભેદ રહિત. આ છે ને આ પ્રગટ દાદા સ્તુતિ છે ને મીનાક્ષીબેન, એમાં એક શબ્દ વાક્ય નહીં, એક શબ્દ એક જ્ઞાની પુરુષના ગુણલા છે. એક શબ્દ. ઓકે ઓકે. એક શબ્દ જ્ઞાની પુરુષના ગુણલા છે. હા, નિર્ભેદી, ખ્યાલ આવે ને? હા હા. આ અબૂધ, જ્યાં એની બુદ્ધિ, હા, અબૂધ એટલે ક્યાંય પણ એને સંસારમાં ક્યાંય પણ એની બુદ્ધિ કામ ના કરે. ઓકે, ખ્યાલ આવ્યો? હા. નિર્ભેદી આ અબૂધ પડછંદ. પડછંદ એટલે વિરાટ, જે અર્જુનને વિરાટ સ્વરૂપ કૃષ્ણ ભગવાને બતાવ્યું હતું ને. ઓકે ઓકે. ખ્યાલ આવ્યો? પડછંદ, વિરાટ સ્વરૂપી. ઓકે. ખ્યાલ આવ્યો? અનંત ગુણ જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, એવી રીતના છે. ઓકે, પડછંદ એટલે વિરાટ સ્વરૂપ. વિરાટ સ્વરૂપ. ઓકે ઓકે, સમજાયું. સમજાયું. જય સચ્ચિદાનંદ. ના, બીજો હમણાં તો નથી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન. ગીતાબેન બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ રજની અંકલ. જય સચ્ચિદાનંદ હિરેનાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, હિરેનાનંદજી, હમણાં ગીતાબેન સાથે વાત થઈ ને કે
દાદાના જ્ઞાનનું એટલે બીજાની સાથે સરખામણી થાય છે ત્યાં વિરાટ ના કહેવાય. તો હવે મારે બી કેવું હતું કે 15માં મેં દાદાનો સત્સંગ જોઈન કર્યો 2015માં. અને એ વખતે એ પહેલા મારે બહુ વર્ષોથી મારે ભગવદ ગીતા પર વાંચન હતું. એટલે મને પછી એ શરૂઆતના વર્ષોમાં તો મને એવું જ લાગતું કે થોડી દાદાની ચોપડીઓ વાંચી, આત્મકરી આપતવાણી વાંચી, તો મને બી એવું જ લાગતું હતું કે ભગવદ ગીતામાં જે કીધું છે ને એ જ વસ્તુ દાદાનું જ્ઞાન છે એમ. તો એમ છે કે પછી અલગ છે? હજુ મને લાગે કે ગીતા પર જ દાદાની જે જ્ઞાન છે એ ભગવદ ગીતા પર જ છે એમ. ના, કેવું છે કે જ્ઞાની પુરુષની વાણી હોય ને એ અનુભવ વાળી વાણી હોય. એ કોઈ કુરાન, બાઇબલ, ગીતા કોઈ એ એનાથી આખી પર હોય, કારણ કે એ અનુભવમાંથી પસાર થયેલા છે. એટલે એટલે આપણને જે દાદા ભગવાનની વાત મળી ને એ આખી અનુભવ વાળી વાણી મળી છે. હવે કોઈની પણ સાથે તમે સરખામણી કરો એટલે શું થાય તો કે જે તમને પ્રાપ્ત થયું છે એ ચૂકી જવાય. અને બહુ સીધી સાદી ભાષામાં તમને દાખલો આપું ને ગીતાબેન, બહુ એકદમ નોર્મલ, કે દાખલા તરીકે તમારા દીકરા છે, બરાબર છે, અને પપ્પા સાથે રહે છે, ખ્યાલ આવ્યો? અને પપ્પા કંઈક બોલે તો તરત શું કે મમ્મી તો આવું નથી કરતી, મમ્મી તો આવું કરે. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે સામાન્ય રીતે આપણે છે ને સરખામણી કરવાથી ટેવાયેલા છીએ. બરાબર છે. આપણે સરખામણી કરીશું ને એટલે શું થશે કે જે મૂળ વ્યક્તિ છે એને પામવાનું રહી જશે. ખ્યાલ આવ્યો? હવે દાખલા તરીકે જે વ્યક્તિ અત્યારે નથી, દાખલા કૃષ્ણ ભગવાન અત્યારે છે? ના, નથી. ખ્યાલ આવ્યો? હવે કૃષ્ણ ભગવાન નથી અને દાદા ભગવાન છે. દાદા ભગવાન છે કેવી રીતે કહેવાય કે દાદા ભગવાન પાસેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું છે એવા મહાત્માઓ છે, દાદા ભગવાન સાથે રહેલા એવા આપતપુત્રો છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે આજે કૃષ્ણ ભગવાન નથી, એમની સાથે રહેલા પણ કોઈ છે ખરું અત્યારે આપણી સાથે સામે? અત્યારે નથી, કોઈ નથી. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે આજે દાદા ભગવાનની સાથે રહેલા આપતપુત્રો છે, આ બધા મહાત્માઓ છે, તો એમનો દાદા ભગવાન સાથે અનુભવ છે. એટલે અત્યારે દાદા ભગવાન હાજર કહેવાય. બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? હવે તમે જે નથી એની સાથે સરખાવશો તો શું થશે કે જે હાજર છે એ જે તમને સમજાવે છે એ લાભ ચૂકી જવાશે. બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે મહત્વ કોનું છે તો કે હાજરનું મહત્વ છે. એટલે આપણે શું છે પેલું સરખામણી કરવાથી ટેવાયેલા છીએ. એટલે સરખામણી કરવાથી શું થાય તો કે જે વખતે જે વ્યક્તિનો, જે વસ્તુનો, જે સંજોગનો જે રીતે લાભ લેવાવો જોઈએ એ ચૂકી જવાય. બરાબર છે. અને ઘણી વખત આખો પાટો બદલાઈ જાય, માર્ગ બદલાઈ જાય. ખ્યાલ આવ્યો? કે દાખલા તરીકે તમને ભગવદ ગીતામાં કઈ કીધું હોય ને એના કરતા કઈ જુદું દેખાય ને તો સરખામણી કરવાથી શું થાય કે ના આ ભગવદ ગીતામાં કીધું છે બરાબર છે, આ અહીંયા બરાબર નથી, જવા દો. દાદા ભગવાનની હાજરીમાં કેટલાય લોકો એવી રીતે પાછા ગયેલા છે. બરાબર છે. કેટલાય લોકો પાછા ગયા છે. દાદાને હોક્કો પીતો જુએ તો શાસ્ત્રમાં આટલું બધું હોય તો શું થાય એનું? એટલે મને હવે એવી રીતે મારે કેવી સરખામણી થતી હતી કે પેલા એટલે મને એવી ટેવ કે સંસ્કૃત ગમે ને મને, એટલે સંસ્કૃત વાંચું અને એનું ગુજરાતી બી થોડુંક સમજતી હતી, એવી રીતે કરતી હતી. પછી દાદાનું જ્ઞાન જયારે પછી બધું સમજમાં આવ્યું ને ત્યારે એવું મનમાં થયું કે આ જે ભગવદ ગીતામાં છે ને એ અઘરી ભાષામાં છે અને દાદાએ એનું સરળ કરીને આપ્યું. એટલે આ રીતે કમ્પેરિઝન થતી હતી મને. એ અઘરું છે એને સરળ કરીને આપ્યું, પણ હવે એ સરળ કરીને આપ્યું એનો તમે જો લાભ લો ને
સરળ કરેલાનો લાભ લો ને તો તમને હા. ગીતામાં અઘરું ના લાગે, પણ જો આ હા. તમે સરળનો લાભ લીધો હોય તો જ પેલું અઘરું નહીં લાગે. હા બરાબર વાત છે. સમજાય છે? હા સમજાય. આ વાત છે. તો હા. તમને જો હજી ગીતા અઘરી લાગે છે તો તમે દાદા ભગવાનનો લાભ નથી લીધો. બરાબર છે. હા ભલે લાગે કે હું સમજી છું પણ સમજ્યા નથી. નથી. હા બરાબર આ વાત છે. આ વાત છે. અને બીજું એક વસ્તુ એ બી થાય છે કે અત્યારે હાલ બી થાય, કારણ કે મારા એપાર્ટમેન્ટમાં મારા સિવાય કોઈ દાદામાં છે નહીં, એટલે બધાની જોડે કંઈ પણ જો બધા આમ કોઈક વાર એવું ઉભા રહેવાનું થાય અને સત્સંગની વાત નીકળે ને તો લગભગ બધા મને આ એક જ લગભગ નહીં એટલે બધા જ ફાઇલ 2 થી માંડીને બધા જ એપાર્ટમેન્ટમાં બી ને ઘરમાં બી બધા એવું જ કે બધી જગ્યાએ બધા રસ્તા એક જ છે, તમે દાદામાં જાઓ છો તો કોઈ આમાં છે કે બીજા બધા પંથનું જુદા જુદાનું નામ લે અને કે બધું એક જ છે, છેવટે રસ્તો એક જ જગ્યાએ જવાનો છે. એટલે હું પણ બધું સરખું જ છે, ખાલી આપણે રસ્તા અલગ અલગ છે, પહોંચવાનું એક જ જગ્યાએ છે એમ. એટલે બધા એવું કે ને ત્યારે મારે કેપેસિટી ના હોય કે એ લોકોને હું સામે ડિસ્કસ કરી શકું, એટલે હું દર વખતે એવું જ કહી દઉં છું કે હા બરાબર છે એમ કરીને હું ત્યાં વાત પતાવી દઉં છું. તો એ મારાથી વિરાટ ના થઈ કહેવાય? આ છે ને તમે વિરાટનાથ થાય છે એનું નિમિત્ત બનો છો. તો હવે મારે કેવી રીતે એટલે વિરાટનાથ જ કહેવાય. તમને આ જે જ્ઞાન આપ્યું છે કે તમને જે સમજણ આપી છે એ કોના માટે છે? એ મારા પોતાના માટે જ છે ને. તમે પ્રશ્ન નહીં, તમે જવાબ પૂછું છું. પ્રશ્ન હું કરું છું. મારા પોતાના માટે છે. ચલાવ્યો તો કે આજે આપણને જ્ઞાન મળ્યું છે અને સમજણ મળી છે કોના માટે છે? તો કે તમારા પોતાના માટે છે. ચલાવ્યો. હવે તમારા પોતાના માટે છે તો જો તમે તમારા પોતાના માટે છે એવું સમજેલા હોય તો તમારો જે વ્યવહાર છે એ એવી રીતે ચેન્જ થઈ જાય કે જેથી કરીને તમારે લોકોને કહેવું ના પડે, લોકો એમ કે દાદા ભગવાનનો માર્ગ બહુ જબરજસ્ત છે. એ લોકો બધા મારા વખાણ કરે, એવું દાદાના વખાણ નથી કરતા. તો આવું કેમ બને છે? તમારા વખાણની વાત કે એ વાત નથી કરતો હું. ના હું તમે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો, તમે પહેલા પ્રશ્ન શું પૂછ્યો એનો મેં જવાબ આપ્યો. હવે તમે સબ્જેક્ટ બીજો ચેન્જ કરવા જાઓ છો. હવે તમને આ જે વાત કરું છું એ વાત કઈ એ કહો તમે. મેં શું કીધું તમને? ત્યાં દાદાએ એમ કે આ જે જ્ઞાન આપ્યું એ કોના માટે આપ્યું? તો મારા માટે. હું પોતે એવું સમજુ છું કે મારા માટે આપ્યું એમ, મને મારા માટે મળ્યું એમ. હવે એ તમે વાત એને એમાં આ લોકો વિરાધના કરે છે, ખ્યાલ આવ્યો? કઈ પણ બોલે છે તો કેમ બોલે છે તમને? મારી મિસ્ટેક કંઈક દેખાતી હશે તો. હવે તમારી મિસ્ટેક કેમ દેખાય છે એ નથી ખ્યાલ આવતો મને. તમે તમારા માટે ઉપયોગ નથી કર્યો, બીજાના માટે હજી જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરો છો. ઓકે. તમને બતાવે છે. જ્યારે તમે તમારા માટે ઉપયોગ કરશો, આ જ્ઞાનનો તમારા માટે ઉપયોગ કરશો ત્યારે એ વ્યવહાર એટલો બધો દેખાશે લોકોને કે એ વ્યવહારને આધારે એને એમ થશે કે ભાઈ તમે જાઓ છો ત્યાં મને લઈ જાઓ. એને કહેવું નહીં પડે કે તમે આવો. તમારો જ વ્યવહાર એવો બનશે કે લોકો તમને એમ કહેશે કે અમને સત્સંગમાં લઈ જજો. પણ જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ તમારા પ્રત્યે એક શબ્દ દાદા ભગવાનને બોલે છે તો એ વ્યક્તિ વિરાધના કરે છે તો જુદું, પણ એ તમારાથી વિરાધના થાય છે. તમારા વ્યવહારથી દાદા ભગવાનની વિરાધના થાય છે. તમારો એવો વ્યવહાર બન્યો છે કે જે એને ગમ્યો નથી, અને એ ગમ્યો ના હોવા છતાંય તમે દાદા ભગવાનની વાત કરો એટલે એનો મતલબ શું થયો? અને સાદી સીધી ભાષામાં હું તમને કહું ને શું મતલબ થયો તો તમને એમ પૂછશે કે દાદા ભગવાન તમને આવું શીખવાડે છે? એ મનમાં એવું બોલે છે. બરાબર. એટલા માટે એને બોલવું પડે છે તમને. ખ્યાલ આવ્યો? કઈ પણ આવું બધું બોલવું પડે છે કે નિગ્લેક્ટ કરે છે એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણો વ્યવહાર કાચો પડ્યો છે. બરાબર. એટલે હજુ મને સમજાતો નથી કે ક્યાં વ્યવહાર કાચો પડે છે, હજુ એ ખ્યાલમાં નથી આવતું. વ્યવહાર ક્યાં કાચો પડ્યો છે કે જે જ્ઞાની પુરુષે એ પોતાના માટે આપ્યું હતું એ બીજાના માટે ઉપયોગ કરીએ છીએ, એ વ્યવહાર કાચો પડ્યો છે. બરાબર. હા, ત્યાંથી જ શરૂઆત થાય છે. બરાબર છે. કોઈને કહેવાનું નથી.
કે અમને હા. આટલું બધું સરસ સમજણ મળી છે, આ છે. તમારા વ્યવહારમાં એને દેખાવું જોઈએ કે આની પાસે કેટલી ઊંચી સમજણ છે. બરાબર છે. હા. જ્ઞાની પુરુષ અને જ્ઞાની પુરુષનો માર્ગ દીપશે ક્યારે? ક્યારે દીપશે? એના જે ફોલોવર્સ છે એને જોઈને દીપશે. જ્ઞાની પુરુષ તો છે નહીં અત્યારે. છે જ્ઞાની પુરુષ તો લોકો કોને જોશે? ફોલોવર્સ ને જોશે. ખ્યાલ આવ્યો? આ વસ્તુ છે. આપણે કોઈના માટે નથી, આપણા માટે છે વાત. બરાબર છે. બીજી વાત કરું, બીજો પૂછું રજની અંકલ? બોલો. હા, આપણે હિરેનાનંદજી, આપણે આ જે સિમંદર સ્વામીની આરતી છે એમાં ચોથી આરતી જે છે એમાં લખ્યું છે કે ભાવિ તીર્થંકર. તો સિમંદર સ્વામી તો હાલ હયાત છે, તો એ ભાવિ કેવી રીતે કહેવાય? ભાવિ એટલે હજી એમનું આયુષ્ય તીર્થંકર છે ને. પણ હાલ છે તો એ ભાવિ કેવી રીતે કહેવાય એમ? એટલે છે અને હજી તીર્થંકર ભાવિ એટલે હજી આટલા વર્ષો હજી એમને છે. મારા લગભગ 1 લાખ વર્ષનું આયુષ્ય હજી બાકી છે. હા, એટલે આયુષ્ય બાકી છે એટલે ભાવિ કહેવાય છે. હા, બરાબર. આટલા વર્ષો થયા, અત્યારે વર્તમાનમાં છે, અને ભાવિ એટલે હજી આટલા વર્ષો બાકી છે. હા, બરાબર. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. અને પછી આગળ છે ગીતાબેન, ખાલી આટલું નહીં, એટલે આખું એનો મિનિંગ બહુ જ સરસ છે. ચોથી આરતી સ્વામીની તીર્થંકર ભાવિ સ્વામી સત્તા દાદા કને. એટલે હજી એમને વર્ષો બાકી છે, પણ એની પાસે સત્તા, એની પાસે જવા માટેની સત્તા કોની પાસે છે? તો કે દાદા ભગવાન પાસે એવી સત્તા છે કે આપણને ત્યાં પહોંચાડે. હા, ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર. હા, બરાબર છે. અને ભરત કલ્યાણ કરે. એટલે એમની સાક્ષી આપણે ત્યાં પહોંચાશે, અને એમની સાક્ષી નમસ્કાર થી આપણું કલ્યાણ છે. હા, બરાબર. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. ગૌતમભાઈ. जय सच्चिदानंद हिरेनानंद जी। जय सच्चिदानंद रजनीकांत। हिरेनानंद जी, मेरे को एक प्रश्न है कि भाव और दृष्टि में क्या अंतर है? भाव किसे कहते हैं और दृष्टि किसे कहते हैं? थोड़ा समझाइए। तो कि ये जो भाव है वो किस हिसाब से बनते हैं? तो कि जैसा गुजराती में बोलो। हाँ, गुजराती में बोलो। તમને સમજ પડશે ને ઉત્તમભાઈ? હા, પડશે. હા, તો કે ભાવ એટલે કોને કહેવાય? તો કે જ્યાં સુધી અહંકાર છે એ અહંકારને આધારે ભાવ અને અભાવ છે. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? અને જ્ઞાની પુરુષ પાસે દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ એટલે એ ભાવ અને અભાવમાંથી મુક્ત થઈ અને સ્વભાવમાં આવ્યો. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? હા. શું ખ્યાલ આવ્યો કહો? तो ये जो नौ कल में है ना, नौ कल में दादा की, नहीं, आपको समझ शू पड़ी है को? हाँ, ये आपको समझ में क्या आया बताओ? आपने बताया कि अहंकार से मुक्त हुआ तो भाव से मुक्त हो गया। नहीं, तो अहंकार ज्यां सुधी छे बराबर ત્યાં સુધી ભાવ અને અભાવ છે. બરાબર. અને દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ જ્ઞાની પુરુષ પાસેથી એટલે એ ભાવ અને અભાવથી મુક્ત થયો અને સ્વભાવમાં આવ્યો. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? तो हाँ, तो ये अहंकार जब तक છે ભાવ અને અભાવ છે, તો કેવી રીતે થોડું સમજાવો? અહંકાર છે જ્યાં સુધી ભાવ અભાવ છે. હા, એટલે હવે તમને દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ એટલે જે આ જે અહંકાર છે એ તમારો ડિસ્ચાર્જ અહંકાર થયો. હવે ઓકે, ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે હવે આપણે જે આ 9 કર્મો કરીએ છીએ તો કે આ જે ડિસ્ચાર્જ અહંકાર છે એ આખો મોડો પડે. આ 9 કર્મોમાં જે શક્તિ માંગીએ છે ને, બરાબર, ખ્યાલ આવ્યો? એનાથી આખો ડિસ્ચાર્જ અહંકાર છે મોડો પડે અને આપણને આ જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે એટલે આખો ડિસ્ચાર્જ અહંકાર જેટલો છે, જેટલો ભાગ બાકી રહેલો છે એ આખો મોડો પડીને નીકળી જાય.
બરોબર ખ્યાલ આવ્યો? બરોબર એ એનું ડિસ્ચાર્જ અહંકાર છે, એને મોડો પાડવા માટેનું બરોબર બહુ મોટું સાધન છે નો કલમ. નવ કલમ. બરોબર કારણ કે જ્યાં સુધી એ ડિસ્ચાર્જ અહંકાર મોડો નહીં પડે ને ત્યાં હા સુધી એનું માથું ઉચકશે. બરોબર ખ્યાલ આવ્યો? હા હા અને એ માથું ના ઉચકે ને એના હમ ડિસ્ચાર્જ અહંકાર માથું ના ઉચકે એના માટે આ હમ શક્તિઓ માંગીએ છીએ. બરાબર ખ્યાલ આવ્યો ભાઈ? હા દ્રષ્ટિ દ્રષ્ટિ એટલે દાદા કી 5 આજ્ञा ये दृष्टि. हाँ, दृष्टि मतलब ये जो दृष्टि એટલે શું તો કે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી હું હિરેન છું અને રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી શુદ્ધાત્મા છું. અને બરોબર જગત નિયંતા વ્યવસ્થિત શક્તિ છે. બરોબર ખ્યાલ આવ્યો? અને આ જેટલી બધી છે આ મારા વ્યવહારમાં જેટલી બધી જે દેખાય છે ના દેખાય પણ મારા વ્યવહારમાં આવે છે આ બધી હા ફાઇલો છે. હા જે જે બરોબર સંજોગ આવે છે એ બધો ફાઇલ છે ફાઇલ છે. અને એનો સંભાવ્ય નિકાલ કરવાનો છે. બરોબર બરોબર ખ્યાલ આવ્યો? બરોબર આખી આ દ્રષ્ટિ થઈ. બરોબર બરોબર ઓકે બરાબર કુસુમભાઈ? હા બરાબર. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. કંચનભાઈ? જય સચ્ચિદાનંદ હિરેનાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે જે કવિરાજનું પદ છે ને પેલું ભૂલો પોતાની જોનારા, હાજી. તો એની અંદર આવે છે ને કે ગનેગારી જુએ ખુદની. તો ગનેગારી એટલે શું? ગનેગારી એટલે ગુનેગારી, ભૂલ, ગુનો કર્યો છે, ગુનો જે કર્યો છે. હા, પોતાનો. કારણ કે સામાન્ય રીતે શું છે કે ગુનો કેવી રીતે જોઈએ છે આપણે, તેના આધારે ગુનો જોવાનું થાય છે. આપણે કોઈ શેના આધારે ગુનો જોવાનું થતો હશે કહો? આપણે કોઈ ખોટું કામ કર્યું હોય કે કશું? તો કે ગુનો શેના આધારે જોવાનું થાય કે સાચું ખોટું. હા બરાબર. આપણે અત્યાર સુધીમાં એવું લઈને આવ્યા છીએ કે આ દાખલા તરીકે ચોરી કરી એ સાચું કહેવાય કે ખોટું કહેવાય? ખોટું કહેવાય. ખ્યાલ આવ્યો? અને ચોરી ના કરે સારું કહેવાય કે ખોટું કહેવાય? સારું કહેવાય. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે આપણું માપદંડ શું છે કે સાચું ખોટું, સારું ખોટું એ આપણું માપદંડ છે. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? અને જ્ઞાની પુરુષ આપણને એ માપદંડ માંથી બહાર કાઢે છે. કેવી રીતે? તો કે આજે જે ચોરી કરી એને આપણે ગુનેગાર કરીએ છીએ કારણ કે એ ચોર તરીકે જોઈએ છે એટલે ખોટો છે. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? પણ મારા પૈસા ગયા તો ચોર સામે વાળો થયો કે હું ચોર થયો? હું પોતે. મારો ખ્યાલ હિસાબ. આવ્યો? એટલે આપણે ગુનો જોઈએ છે, સામે વાળાનો ગુનો જોઈએ છે, સામે ચોર જોઈએ છે. એટલે આપણું માપદંડ શું છે? સાચું ખોટું, સારું ખોટું એ આપણું માપદંડ છે. જ્ઞાની પુરુષે શું છે માપદંડ શું આપ્યું? તો કે તને નુકસાન થયું, તારા પૈસા ગયા એટલે એ ચોર નથી, તું ચોર છું. બરાબર બરાબર. એટલે કીધું કે ગુનેગારી જુએ ખુદની. ગનેગારી જુએ ખુદની એ સવળી સમ્યકી દ્રષ્ટિ પરાયાના ગુના જોવે તે અવળી છે મિથ્યા દ્રષ્ટિ. બરાબર છે? બહુ સરસ. બીજું એક પૂછું? હા પૂછો. એ હમણાં આપે જે વાત કરી ને કે જ્ઞાની પુરુષની સરખામણી આપણે કોઈની પણ જોડે થાય નહીં એમ, પણ વ્યવહારમાં આપણે કોઈ પણ સત્સંગોમાં જતા હોઈએ વ્યવહાર સાચવવા માટે, ત્યાં જે હોય સ્વામિનારાયણ હોય, પુષ્ટિ માર્ગના હોય, કોઈ બી સંપ્રદાયના, તો એ લોકો જ્યારે પ્રવચન કરતા હોય ત્યારે સામાન્ય ભાવે આપણી એમની સરખામણી થોડી દાદા જોડે થઈ જ જાય અંદરથી કે દાદા ભગવાન જેવી વાત કોઈ જગ્યાએ નહીં એમ.
એવી વાત કોઈ જગ્યાએ સાંભળવા ના મળે. તો એ શું કે આપણે શું કહેવાય એવું? એટલે આ કેવું છે તો કે એક વ્યવહાર છે ને એક નિશ્ચય છે. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? હવે આપણે ત્યાં ગયા છીએ તો એ શેના માટે ગયા છીએ? વ્યવહાર માટે. આ સમજવાનું છે કે આપણે સરખામણી કરવા નથી ગયા. બરાબર છે. અહીંયા વ્યવહાર એટલે ત્યારે ફાઇલ નંબર 1 ને કહેવાનું કે આપણે શેના માટે અહીંયા આવ્યા છીએ? વ્યવહાર સાચવવા માટે. વ્યવહાર સાચવવા માટે. એટલે આપણને કોઈ દાદા ભગવાનની સરખામણી કરતા નીચું દેખાય ત્યારે સમજવાનું છે તો કે અહીંયા આપણે ઊંચું નીચું જોવા નથી આવ્યા. બરાબર. ઘણી વખત આપણને બહુ સારી વાત હોય તો કે આ તો દાદા ભગવાને નથી કરી, એટલી બધી સરસ વાત કરી છે. ઊંચું છે નીચું છે એવું જોવા નથી આયા. નહીં એટલે સામાન્ય ભાવે એવું થઈ જાય એમ આપણને. હા, એટલે ત્યારે ફાઇલ નંબર 1 ને કહેવાનું છે કે આપણે અહીંયા વ્યવહારથી આયા છીએ. બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? કે અહીંયા આપણે વ્યવહારથી આયા છે એટલે આપણે આપણો વ્યવહાર કરીને નીકળી જવાનું છે. બરાબર બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? આ સાચું કે આ ખોટું એના માટે નથી આયા, પણ આ સામાન્ય રીતે આપણી આ પ્રકૃતિમાં વણાયેલું છે ને. શું બેન આપનું નામ શું? નલિની. નલિની બેન. તો કે આપણી પ્રકૃતિમાં જે વણાયેલું છે ને એટલે કામ કર્યા વગર નહીં રહે. હા બરાબર. કારણ કે કામ કરશે પણ સાથે સાથે આપણને આ સમજણ પ્રાપ્ત થઈ છે કે સમજણને આધારે આપણે ફાઇલ નંબર 1 ને સમજાવીએ છીએ. બરાબર બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે કામ તો કરશે પણ સાથે સાથે આપણને સમજણ પ્રાપ્ત થઈ છે એટલે ફાઇલ નંબર 1 ને એ સમજણના માર્ગે પાછી આપણે સરખું કરી નાખવાનું. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે હિરેન આનંદજી આપણો હવે ટાઈમ થઈ ગયો છે. હવે 1 મિનિટ. ઓકે હિરાનંદજી, હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. નોર્મલી આ ટાઈમે આપણે 9 કલમોનું સામાયિક પ્રતિક્રમની વાતો કરીએ છીએ અને હવે છેલ્લી કલમ 9 કલમનું હમણાં ચાલી રહ્યું છે. તો તમારો એક્સપિરિયન્સ, તમે કેવી રીતના 9 કલમ શું છે, કેવી રીતના તમે એને લો છો એ જણાવો. તો કે આજે 9 કલમ છે એમાં જે આપણને શક્તિ માંગવા માટેનું આપેલું છે તો કે હમણાં ઉત્તમભાઈ સાથે એ બાબતની બહુ સરસ રીતે વાત થઈ અને મને પણ એ વસ્તુ સમજાઈ કે આપણને એક તરફ દ્રષ્ટિ આપી છે. હું શુદ્ધાત્મા છું પણ એ દ્રષ્ટિ આપી છે પણ એ આપણી લાયકાત, એટલે મારી પોતાની વાત કરું કે મારી લાયકાત વગર આ મને દ્રષ્ટિ આપી છે. એટલે શું છે તો કે આખો જે અહંકાર એવો લઈને આવેલો છે અને 5મા આરોનો અહંકાર એવો લઈને આવેલો છે કે જે કોઈ પણ રીતે કોઈ પણ વસ્તુને સવળું ના જોઈ શકે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંય કોઈ પણ સંજોગ આવે તેની પોતાની જે દ્રષ્ટિ છે એ સવળી ના કરી શકે, એ અવળી જ ચાલે. હવે એ જે અવળી ચાલે છે એ આપણને આ જ્ઞાની પુરુષ પાસે જે સમજણ પ્રાપ્ત થઈ એના આધારે આપણને ખબર પડતી થઈ. બાકી તો જ્યાં સુધી જ્ઞાની પુરુષ મળ્યા નથી ત્યાં સુધી પોતાને ખબર જ ના પડે કે આ મારી દ્રષ્ટિ અવળી છે. એ અવળી દ્રષ્ટિને જ હું સવળી માનતો હતો કે આ કોઈ પણ વ્યક્તિ સામે આવી છે એને એ કંઈ પણ મને કહે છે તો એને મારો અહમ મને સળી કરી તો હું એને સામે જવાબ આપું. એટલે કોઈ પણ વ્યવહાર સામે આવે છે એ વ્યવહારને હું સમ્યક ના કરી શકું, એને એ વ્યવહારને અવળો લઉં અને સામે પણ અવળો વ્યવહાર કરું. તો જ્ઞાની પુરુષે જે અવળો વ્યવહાર છે મારો, અવળી સમજણ છે એને ખુલ્લી કરી કે આ તારી જે આ સમજણ છે એ ખુલ્લી કરી અને ખરેખર તને આ જે જીવનમાં દુઃખ છે તો દુઃખ કઈ વસ્તુનું છે? આ કોઈ વ્યક્તિ તને દુઃખ આપે છે, કોઈ વસ્તુ તને દુઃખ આપે છે, કોઈ પરિસ્થિતિ તને દુઃખ આપે છે? તો જ્ઞાની પુરુષ પાસે આ સમજણ પ્રાપ્ત થઈ ત્યારે ખબર પડી કે કોઈ વ્યક્તિ, વસ્તુ કે પરિસ્થિતિ મને દુઃખ નથી આપતી. તો કે કઈ વસ્તુ મને દુઃખ આપે છે? તો કે ફક્ત ને ફક્ત મારી આ અવળી સમજણ છે એ મને દુઃખ આપે છે. અવળી સમજણ શું છે? તો કે કોઈ પણ વ્યવહાર બને
એમાં સામેવાળાની ભૂલ કેવી રીતે જોવી એવી હું સમજણ લઈને આવેલો છું. હવે અત્યાર સુધી મને એવું થતું હતું, જ્યાં સુધી જ્ઞાન નતું લીધું ત્યાં સુધી, કે આજ જે કોઈની ભૂલ દેખાતી હતી એને હું સમજણ સમજતો હતો કે જો મને કેવી એની ભૂલ ખબર પડે છે, બીજા કોઈને ખબર ના પડી, આ મને ખબર પડી ગઈ. તો એવી અવળી સમજણને હું સવળી માનતો હતો. આ જ્ઞાની પુરુષ પાસેથી આ ખબર પડી, તો આ અવળી સમજણને ખબર પડી મને કે આ અવળી સમજણ છે કે ક્યાં ક્યાં હું કોઈનો અહમ દુભાવું છું, કેવી રીતે હું કોઈ ધર્મનું પ્રમાણ દુભાવું છું, કેવી રીતે કોઈ સાધુ સાધ્વીનું અવિનય કરું છું, કેવી રીતે હું અભાવ તિરસ્કાર કરું છું, કેવી રીતે મારી જે વાણી છે એ કઠોર નીકળે છે, ક્યાં ક્યાં મને આ વિષય સંબંધી દોષો થાય છે, કેવી રીતે કોઈ પણ હું ખોરાક લઉં છું એમાં કેવી રીતે મારું આ ખોરાક પ્રત્યે કોઈ પણ રસમાં એમાં લુપ્તપણું કેવું છે, કે આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિનો અવિનય, અવિવેક, અભક્તિ થાય છે એ કેવી રીતે થાય છે. અને આ છેલ્લે આપણી જે કલમ છે કે જગત કલ્યાણનું નિમિત્ત બનવાની, તો એ મારા વ્યવહારથી આ જ્ઞાની પુરુષની સમજણથી ખબર પડી કે ખરેખર હું કોઈનું કલ્યાણ નહીં પણ લોકોનું કેવી રીતે અકલ્યાણ થાય અને એનાથી જ મારું અકલ્યાણ થતું હતું એ ખબર પડી. એટલે હું આ દાદા ભગવાન પાસે આ રીતે 9 કલમો દ્વારા આવી રીતે આ શક્તિ માંગુ છું. પણ એક આ જ્ઞાની પુરુષ એવા છે કે આ સવળી સમજણ કરી તો મને આ અવળી સમજણ ખબર પડી. અને આ જ્યારથી આ 9 કલમો આ કરીએ છે તો એક કેવું થાય છે કે જ્ઞાન હાજર કરવું નથી પડતું. આ 9 કલમોની જ્યાં જ્યાં ભંગ થાય છે ત્યાં આપણને તરત જ દેખાતું થાય છે કે આ કલમનું મારાથી ભંગ થયો, આ મારી ભૂલ થઈ, આ મારો દોષ થયો. તો એ પછી આપણે એની માફી માંગીએ છીએ. પણ ભૂલો દેખાતી કેવી રીતે થઈ? તો જ્યારથી આ મેં શક્તિ માંગવાની ચાલુ કરી ત્યારે તો હું મારા અનુભવની, જે રજનીભાઈએ વાત કરી તો મારા અનુભવની વાત કરું તો જ્યારે અમે દાદા ભગવાન હતા ત્યારે ઉંમર નાની હતી અને એ પછી જ્ઞાન પણ નહોતું લીધું. જ્ઞાન પણ લગભગ 4-5 વર્ષ પછી લેવાનું થયું. પણ એ દરમિયાન આપતા પુત્રોનો જે પરિચય હતો અને આજે સત્સાધન અમને નિયમિત કરાવડાયા હતા, તો કોઈ પણ સમજણ વગર ફક્ત આ 9 કલમો બોલતા હતા ને તો દિવસ દરમિયાન ભૂલો દેખાતી થઈ ગઈ હતી. ફક્ત આ 9 કલમો બોલવાથી જ ભૂલો દેખાતી થઈ ગઈ હતી. આપણે 9મી કલમ ઉપર છે. અચ્છા, ઓકે. જગત કલ્યાણ, જગત કલ્યાણનું નિમિત્ત. તો કે આ હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો. તો કે આપણો મન, વચન, કાયાનો એક દિવસ દરમિયાન હું મારો વ્યવહાર જોઉં તો ક્યાંક ને ક્યાંક હું કોકને ને કોકને દુઃખ આપું એટલે એનું અકલ્યાણ થાય અને મારું કલ્યાણ થાય. મેં કેવી વિચારેલું છે અત્યાર સુધીમાં કે મને ફાયદો ક્યારે થાય તો કે હું બીજાને નુકસાન કરું તો મને ફાયદો થાય. તો કે આજે અવળી સમજણ છે કે બીજાને નુકસાન કરીને ફાયદો થાય. તો કે ખરેખર કોઈ મારે ફાયદો કરવો હોય તો કોઈને નુકસાન કરીને ફાયદો નહીં કરી શકું. મને ફાયદો ક્યારે થાય તો કે જેણે મને દુઃખ આપ્યું છે એને હું દુઃખ આપું તો મને ગમે. તો અત્યાર સુધીના આપણા બધા જ આપણે વ્યવહાર જોઈએ કે કોઈને પણ દુઃખ આપવાનું હોય, કોઈનું પણ પડાઈ લેવાનું હોય તો કે એ એક વ્યવહારમાં આપણે આપણું કલ્યાણ શેમાં સમજ્યા છીએ તો કે પેલા સામેવાળાનું અકલ્યાણ થાય ને એમાં મારું કલ્યાણ છે, એવી આપણી સમજણ છે. તો કે એની સામે આપણે આ શક્તિ માંગીએ છીએ તો કે હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો. તો કે જગત કલ્યાણ કરવાનું એટલે જગત એટલે શું? તો કે આ હિરેનનું કલ્યાણ કરવું, નહીં કે હું બીજાનું અકલ્યાણ કરીને મારું કલ્યાણ કરવું. ના, કે આ હિરેનનું કલ્યાણ શેમાં રહેલું છે? તો કે આ હિરેનને રાગ દ્વેષમાંથી મુક્ત થાય, અભાવ તિરસ્કારમાંથી મુક્ત થાય. આજે જે 8 ઉપરની જે કલમ છે એ કલમમાં ક્યાંય પણ એનું પોતાનું માથું ના ઉગામે, એનો અહંકાર મોડો પડે તો આ હિરણનું કલ્યાણ છે. તો કે આ જગતનું કલ્યાણ ક્યારે છે?
તો કે આ 8 કલમો જે છે એમાં 8 કલમમાં આપણને જે શક્તિ મળે છે એમાં જ આ મારું પોતાનું કલ્યાણ છે. એટલે હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. એટલે આ હિરેનનું જ કલ્યાણ થાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ. તો હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. કંચનભાઈ, તમે શ્રીમતો બોલાય. કંચનભાઈ, નલિની બેન વિલ ફોલો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, નમો લોહી સવ્વ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચણ મુક્કારો, સૌ પાવપણાસણો, સૌ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ, મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ, પરમમ હવૈ મંગલમ, પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ હિરાનંદજી. મહાત્માઓ જય સચ્ચિદાનંદ. હિરેનાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. સર્વે મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બાલે જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સર્વનારાયણજી. જય સચ્ચિદાનંદ લાલા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય અનુજ, જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ તરુબેન. જય સચ્ચિદાનંદ લાલીનીબેન કંચનભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ દિશાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ દિવ્યાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ અક્ષરભાઈ. હિરેનાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. હિરેનાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કરિશ્મા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ ગીતાબેન. પૂર્ણિમાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ.